سچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں۔ ابتداءً دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ نگران شورا اور اسلامی بھائیوں کے ساؤتھ افریقہ میں سفر کے مناظر۔ یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ رکن شورا سید محمد لقمان اتاری کی حب چوکی بلوچستان میں مجلس خدام المساجد کے تحت زیر تعمیر مساجد میں حاضری۔ یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ رکن شورا ابو منصور حاجی یعفر رضا اتاری کی خلیج میں حاجی نور اتاری کی ہمشیرہ کے انتقال پر تعزیت۔ یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ بیلا بلوچستان کی گلزار مدینہ مسجد میں قافلہ اجتماع کا سلسلہ۔ یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ مجلس تراجم کا تعارف۔ یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ میرپور خاص باب الاسلام سندھ میں سحری اجتماع کا سلسلہ۔ یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ ذمہ دار اسلامی بھائیوں کی ناروے میں عالم دین سے ملاقات۔ یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدثلہ العالی اور مبلغ دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم اتاری مدثلہ العالی دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ ان دنوں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ساؤتھ افریقہ میں سفر پر ہیں۔ آئیے نگران شورا اور اسلامی بھائیوں کے ساؤتھ افریقہ میں سفر کے مناظر کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین، نیک ہو امت اے نانا حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے۔ مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو منصور حاجی یعفر رضا اتاری مدثلہ العالی نے خلیج میں مبلغ دعوت اسلامی حاجی نور اتاری کی ہمشیرہ کے انتقال پر تعزیت کی اور مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا اور فاتحہ خوانی کی۔ آئیے اس تعزیت کی چند جھلکیاں ملاحظہ کرتے ہیں۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی
بس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو امجد سید محمد لقمان اتاری مدثر العالی کے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ حب چوکی بلوچستان میں دعوت اسلامی کی مجلس خدام المساجد کے تحت زیر تعمیر مساجد میں حاضری کا سلسلہ ہوا۔ اس دوران انہوں نے جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا اور اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آئیے آپ کو حب چوکی بلوچستان کی طرف لے چلتے ہیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا رسول الله تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، آفتوں کا رخ بدل دے، آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں سے پھیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، ہر گھڑی ہجر مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، ہر گھڑی ہجر مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مختلف مقامات پر سحری اجتماع کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ زبدل مدنی مرکز فیضان مدینہ میرپور خاص باب الاسلام سندھ میں سحری اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں تلاوت و نعت کے بعد مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو رضا حاجی محمد علی اتاری مدثر العالی نے سنت و برات بیان فرمایا۔ آئیے چلتے ہیں میرپور خاص میں ہونے والے سحری اجتماع کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اس سے نکل جائے گی، اور جب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑے گی تو وحی کی برکت سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ عز و جل کے ہاں مقام عزت سے گر جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب امت دنیا کو خوب اہمیت دینے لگے گی تو وحی کی برکت سے محروم ہو جائے گی۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، کب گناہوں کی مرضی سے میں شفا پاؤں گا، کب
کب میں بیمار المدینے کا بنوں گا یا ربے. آنے کے بعد کا وضو کروں گا، دعائیں وغیرہ پڑھوں گا، دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے ایثار کروں گا، مسلمانوں کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا، جو دانہ وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھا لوں گا. نعمتیں بانٹتا جے سنت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جے سنت وہ ذیشان گیا. تو چاروں طرف گناہوں کی یلغار ہے. اللہ کی رحمت ہے کہ الحمدللہ امیر علیہ سنت نے ایسا ہمیں ایک حصار دے دیا، ایسا ہمیں کوٹڈ کر دیا کہ جس کی برکت سے الحمدللہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں. نیکیاں کرنا آسان ہوتا ہے. اب دیکھیں جائیں گے فجر کے لیے باہر، وہ مسلمان کے مقصد جو گھروں پر اپنے ہیں صدائے مدینہ لگائیں گے. دیکھیں دنیا تو گزر ہی رہی ہے نا، نان اسٹاپ گزر رہی ہے، کوئی بریک نہیں ہے اس میں، نان اسٹاپ گزر رہی ہے. آج کا دن بھی گزرا، آج صبح کا آغاز ہوا، ہماری زندگی سے ایک دن مائنس ہوا، کم ہوا، لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ نیکیوں میں ہوا. تو یوں انشاءاللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ نیکیاں کرنے کے بے شمار مواقع ملتے ہیں. فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو اے غلامان مصطفیٰ اٹھو. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ. تفسیر خزائن العرفان یعنی بعث و قیامت کا. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، را شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. میرپور فیضان مدینہ میں سحری اجتماع ہوا جس میں نے شرکت کی. الحمدللہ بہت ایمان تازہ ہوا، بہت اچھی اچھی باتیں سننے کو ملی. اور الحمدللہ آج فرسٹ ٹائم میں نے سحری اجتماع اٹینڈ کیا جس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور وکیل عطار نے آج جو بیان کیا کہ ہمیں اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کرنی چاہیے. عشاء نماز سے لے کر ابھی فجر نماز تک بہت اچھا ماحول یہاں پہ رہا، بہت دل کو سکون ملا. اور میں نے یہ نیت کری کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد جو بھی اجتماعات ہوں گے میں اس میں بھرپور طریقے سے شرکت کروں گا، لوگوں کو دعوت دوں گا. گزشتہ دنوں بیلا بلوچستان کی گلزار مدینہ مسجد میں قافلہ اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو مبین حاجی محمد امین اتاری مقدس اللہ علی نے سنت و بھرا بیان فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا اور اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرمائی. آئیے بڑھتے ہیں بلوچستان کی طرف. اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبیوں کے سلطان سرور ذیشان سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 مرتبہ اللہ عز و جل سے جنت کا سوال کیا تو جنت دعا کرتی ہے کہ یا اللہ عز و جل اس کو جنت میں داخل کر دے. اور جس شخص نے 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگی، جہنم سے پناہ مانگی، تو دوزخ دعا کرتی ہے. کیا دعا کرتی ہے؟ یا اللہ عز و جل اس کو دوزخ سے پناہ رکھ، یہ محفوظ رکھ. ہے تیرا فرما ادعونی، ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی، ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی. ہے تیرا فرما ادعونی، ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی، ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی. جلوائے یار سے اس کو بسانا، جلوائے
آج ہمارے علاقے میں دعوت اسلامی کے تحت اجتماع ہوا جس میں شرکت کی. الحمدللہ بہت کچھ سیکھا. 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے. خود بھی انشاءاللہ سفر کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں گے انشاءاللہ. اپنے علاقے کی مسجد میں انشاءاللہ فیضان سنت کا درس دیں گے اور انشاءاللہ عز و جل اپنے گھر میں بھی فیضان سنت کا درس جاری کریں گے. ہفتہ اور اجتماع میں بھرپور شرکت کی کوشش کریں گے اور دوسروں کو بھی ساتھ لانے کی دعوت دیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور ہمارے اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ اچھی اچھی نیتیں کی, داڑھی رکھنے کی نیتیں کی, کسی نے قافلے میں سفر کرنے کی نیت کی اور کسی نے امامہ سجانے کی نیت کی, کسی نے درس دینے کی نیت کی. بیان ॿुधायो الحمدللہ सुठे असां जोश जज़्बो यानी दावत इस्लामी तहत असांखे जेको ॾिनई 3 ॾींहं जे काफ़िले लाइ الحمدللہ نیت کیوں مانا گیبت کنے نہ گیبت اشکنے محبت چور قفل مدینہ انشاءاللہ شیطان خلاف جنگ. بینکاک تھائی لینڈ میں شخصیات کے درمیان مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا جس نے پاکستان سے نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا جذبہ لیے تھائی لینڈ میں موجود مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو شعبان محمد بلال رضا اتاری مدثر اللہ علی نے اسلامی بھائیوں کے درمیان سنت و برا بیان فرماتے ہوئے انہیں اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا. نیز ان سے ملاقات کے دوران انفرادی کوشش بھی فرمائی. آئیے بینکاک تھائی لینڈ کی طرف چلتے ہیں جہاں رکن شورا مدنی حلقے میں شریک ہیں. یا خواجہ میری جھولی بھر دو, یا خواجہ میری جھولی بھر دو, یا خواجہ میری جھولی بھر دو, یا خواجہ میری جھولی بھر دو. میں گو سائل میں گو منگتا یا خواجہ میری جھولی بھر دو. میں گو سائل میں گو منگتا یا خواجہ میری جھولی بھر دو. ہاتھ بڑھا کر ڈال تو ٹکڑا, ہاتھ بڑھا کر ڈال تو ٹکڑا, یا خواجہ میری جھولی بھر دو. یا خواجہ میری جھولی بھر دو, یا خواجہ میری جھولی بھر دو, یا خواجہ میری جھولی بھر دو, یا خواجہ میری جھولی بھر دو. جو بھی سائل آ جاتا ہے من کی مرادیں پا جاتا ہے. جو بھی سائل آ جاتا ہے من کی مرادیں پا جاتا ہے. میں نے بھی دامن میں پسارا, میں نے بھی دامن میں پسارا, یا خواجہ میری جھولی بھر دو. یا خواجہ میری جھولی بھر دو, یا خواجہ میری جھولی بھر دو, یا خواجہ میری جھولی بھر دو, یا خواجہ میری جھولی بھر دو. دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں سے ایک شعبہ مجلس تراجم بھی ہے. اس کے تحت کیا کام ہو رہا ہے, آئیے اس حوالے سے مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو میلاد حاجی برکت علی اتاری مدثر اللہ علی کے مدنی پھول سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بتائیے کہ اب تک کتنی زبانوں میں ترجمے کیے جا چکے ہیں؟ اس وقت الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کے کتب و رسائل کا ترجمہ اس وقت 27 زبانوں میں ترجمے کا سلسلہ جاری ہے. ماشاءاللہ حاجی صاحب 27 زبانوں میں جو ہے ترجمے ہو چکے ہیں. چند کے نام بھی اگر پتہ چل جائیں اور یہ پوری تفصیل جو کتاب وغیرہ ہیں رسائل وغیرہ کے جو ٹرانسلیشن ہو رہی ہے کہاں سے ہم اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں, ذرا کچھ تفصیل کے ساتھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیے. الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی کتب و رسائل کا ترجمہ اس وقت جن زبانوں میں چل رہا ہے اس میں الحمدللہ سر فہرست زبان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی زبان عربک ہے. عربک میں بھی کتب و رسائل کا ترجمہ چھایا ہو چکا ہے مکتبۃ المدینہ سے اور مزید ترجمے کا سلسلہ جاری ہے. اس کے ساتھ ہی فارسی زبان, انگلش زبان, اسپینش زبان, چائنیز زبان, تیمل, سواحلی, ٹرکش, نائجیریا کی زبان ہے ہاؤسا, جرمن زبان ہے, ملے زبان ہے, پرتگیز زبان ہے, بنگلہ زبان ہے, ہندی, گجراتی, پشتو اور اٹالین زبان, گریک, تیلگو. مزید اگر تراجم جن زبانوں میں ہو چکا ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر بکس کے آپشن میں آپ جائیں گے تو اس میں آپ کو لیں گے جس زبانوں کے نام سامنے آئیں گے, جس زبان میں آپ چاہیں تو کتب و رسائل اس زبان میں وہیں پڑھ سکتے ہیں. یہ بتائیے کہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کیا نئی خوشخبریاں ہیں, کون کون سے کتب و رسائل کا جو ہے ترجمہ
हो चुका है, होने वाला है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया के कुतुब व रसाइल तो काफ़ी तादाद में हमारे तर्जमा हो चुके हैं। मज़ीद तर्जमे का सिलसिला जारी है और मज़ीद आने वाला महीना जो है शाबान मुआज़म का महीना, जिसमें अमीर अहले सुन्नत का रिसाला आका का महीना है, रमज़ान मुबारक आने वाला है। तो सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया की माया नाज किताब फैज़ान रमज़ान, जो कि फैज़ान सुन्नत का एक बाब है, अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब का तर्जमा दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में ये तर्जमा हो चुका है, जिसमें जो है वो इंग्लिश ज़बान, अरबी तर्जमा अमीर अहले सुन्नत का ये किताब फैज़ान रमज़ान का हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना में इस वक्त प्रिंटिंग की प्रोसेस में है, अनकरीब वो किताब की ज़ियारत भी हमें हो जाएगी। इसी तरह सिंधी ज़बान में, हिंदी ज़बान में, गुजराती ज़बान में और बंगला ज़बान में हो चुका है। गुज़िश्ता दिनों निकियाल कश्मीर में मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के इफ्तिताह के मौके पर सुन्नत भरे इज्तिमा का सिलसिला हुआ, जिसमें मुबल्लिग दावत इस्लामी अबुल बिनतैन हाफिज मोहम्मद हसन रज़ा अत्तारी अल मदनी मुद्दसिल्लुहुल आली ने सुन्नत भरा बयान फरमाते हुए इस्लामी भाइयों को मदनी फूल इरशाद फरमाए। आइए आपको इसके मनासिर दिखाते हैं। हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम, हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम, या रब होता जज़्बा रहमत तेरी है, या रब होता जज़्बा रहमत तेरी है। मदनी काफिले के मुसाफिर आशिकान रसूल और जिम्मेदार इस्लामी भाइयों ने नारवे में हजरत मौलाना मोहम्मद जुबैर तबस्सुम साहिब दामत बरकातुहू आलिया से मुलाकात की सआदत हासिल की और उन्हें तहाइफ पेश किए। उन्होंने दावत इस्लामी और मदनी चैनल के जरिए आलमी सतह पर होने वाली खिदमात दावत इस्लामी को खूब सराहते और दुआओं से नवाजते हुए अपने मदनी तासुरात में इरशाद फरमाया। जब से मदनी चैनल घरों में आया है, घरों का माहौल मदनी माहौल हो गया है। तलावते कुरान हकीम, नात शरीफ, पंदो नसाए, जिक्र अज़कार, इसने दिलों की दुनिया के अंदर एक अजीम इनकलाब बर्पा कर दिया है। हजरत अमीर आले सुन्नत ने वक्त की नब्ज़ पर हाथ रखते हुए मदनी चैनल का आगाज करके हमारी एक देरीना ख्वाहिश पूरी की है। इसने घरों के अंदर दाखिल होकर मदनी माहौल बर्पा कर दिया है। ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक हमें इस नेमत की कदर की तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करना अपना फर्ज मनसबी समझता हूँ, जिन्होंने यहाँ दावत इस्लामी के नूर को फैलाकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों की खैरात तकसीम करके हमारे दिलों के अंदर एक नई जोत जगाई है। अल्लाह पाक इसका इन्हें अजर अजीम अता फरमाए। दावत इस्लामी का ये मदनी काफिला जो शर्क से लेकर गर्ब तक, शमाल से लेकर जुनूब तक आका करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नतों के नूर को फैलाने के लिए सुबह शाम हर लम्हा और हर घड़ी मसरूफ अमल है, वो हम सब के लिए न सिर्फ काबिल तकलीद है बल्कि काबिल तहसीन भी है। हजरत अमीर आले सुन्नत हमारी मोहब्बतों, हमारी अकीदतों, हमारी चाहतों का मरकज है कि उन्होंने मुख्तसर से अरसे में इस दीनी तहरीक को दिलों के अंदर इश्क रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नूर और एक इनकलाब बर्पा कर दिया। अब जहां जहां इसकी रोशनी और जहां जहां इसकी चाशनी पहुंचेगी, वहां वहां लोग
सुन्नतों की बहार से और आका करीम की मोहब्बत की फुवार से अपनी आंखों को भी अश्कबार कर रहे हैं और दिलों की दुनिया को भी आबाद कर रहे हैं, और हम सबको चाहिए कि हम उनके दस्तों बाजू बने। हजरत अमीर आले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया और उनकी पूरी इल्मी, रूहानी, फिक्री तहरीक मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और इस काफिला इश्क व मस्ती में हम समझते हैं कि अगर हम गर्दे राह भी बन जाएं तो ये हमारी जिंदगी की मेहराज है। अल्लाह पाक इसे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। दुआ है कि मालिकुल मुल्क हजरत अमीर आले सुन्नत को उम्र दराज अता फरमाए। मेरे पाक परवरदिगार हमारी इस नशिस्त को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा, अपनी मारिफत का नूर अता फरमा, अपने महबूब के इश्क की सरमदी दौलत अता फरमा, औलियाए कामिलीन की निस्बत व मोहब्बत अता फरमा। हमारे दोस्तों ने, भाइयों ने मोहब्बत और प्यार के साथ दीन की दावत दी है, दीन के पैगाम को आम करने की कोशिश की है। मालिक इनका आना कबूल फरमा, कदम कदम पे बरकत अता फरमा, और हम सबको दीने मतीन की खिदमत की तौफीक अता फरमा। हमको सुन्नी आलिमों से प्यार है, हमको सुन्नी आलिमों से प्यार है। इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। दावत इस्लामी की मजलिस डॉक्टर्स के तहत सुन्नत बरा इज्तिमा हुआ, जिसमें मुबल्लिग दावत इस्लामी व निगरान पाक मेहरवी काबीना ने सुन्नत भरा बयान फरमाया, जबकि निगरान काबीना समेत जिम्मेदार इस्लामी भाइयों ने डॉक्टर से मुलाकात भी की। इस दौरान डॉक्टर्स ने मदनी चैनल को तासुरात भी दिए। आइए इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। से आला कर दिया देखो, अंधेरा ही अंधेरा था, उजाला कर दिया देखो, अंधेरा ही अंधेरा था, उजाला कर दिया देखो। जो कल तक तो नमाज़े जुम्आ पढ़ना छोड़ देते थे, जो कल तक तो नमाज़े जुम्आ पढ़ना छोड़ देते थे, अता उनको इमामत का मुसल्ला कर दिया देखो, अता उनको इमामत का मुसल्ला कर दिया देखो। उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो। आज मुझे पहली दफ़ा इत्फाक हुआ है दावत इस्लामी की किसी महफिल में शिरकत का। इससे पहले सिर्फ रमज़ान शरीफ, पूरे के पूरे रमज़ान शरीफ में मैं मदनी चैनल बड़ी बाकायदगी से देखता हूँ और अल्लाह ताला के फजल करम से इतना एंजॉय करता हूँ कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। और आज की महफिल में जो सुरूर रहा है और दावत इस्लामी को जब मैं देखता हूँ तो मुझे जो मोहब्बत और सुरूर और जो अकीदत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलती है, मुझे कहीं और नज़र नहीं आती। और मदनी चैनल को ज़रूर देखा करें ताकि उनमें जज्बा ईमानी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो उनकी अकीदत है उसका इज़हार हो सके। प्रोग्राम जो हुआ है इससे हमें रूहानी तौर पे बहुत कुछ सीखने में मिला है। इससे मैं समझता हूँ हम सब लोग बहुत मुस्तफीद होंगे। तो और एक बहुत हमारे सब के लिए दुआए खैर भी की गई है और हमें सीधे रास्ते पे चलने के लिए भी दुआ दी गई है। अब मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सब पे और ख़ुसूसन मदनी चैनल पे जो है ये बरकत करे और इस तरह ही हम मुसलमानों को ये मुस्तफीद करते रहें। और मदनी चैनल जो है इसमें ख़ुसूसन मैंने जो सबसे बड़ी अच्छी बात देखी है कि ये नमाज पढ़ने
करने के तरीके भी बताते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ कि ये बेसिक चीजें हैं, ये कोई नहीं बताता और ये बतानी चाहिए। हर मुसलमान को इब्तदा में पता हो, सब इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे और मुस्तफ़ीद हो भी रहे हैं। तो मैं दुआ गो हूँ और बड़ा मशकूर हूँ। अल्लाह पाक आप सब के दर्जात में इजाफा करे और जो मदनी चैनल है इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। ये जो प्रोग्राम हुआ है, हम मदनी चैनल के बड़े मशहूर हैं और हम जो है ना तमाम पाकिस्तान में वेटनरी डिपार्टमेंट के लोगों को ये दावत देते हैं कि आप मदनी चैनल देखा करें, ठीक है जी, और इससे मुस्तफ़ीद हो। हिंद के शहर अहमदाबाद शरीफ में दावत इस्लामी के तहत मस्जिद फिरानी कुतुब मदीना के इफ्तिताह के मौके पर सुन्नत भरे इज्तिमा का सिलसिला हुआ। हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम, हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम, या रब होता जज़्बा रहमत तेरी है। इस मौके पर हजरत मौलाना पीर सूफी सैयद हामिद बाबा कादरी दामद बरकातुहुल आलिया ने शिरकत की, जबकि जिम्मेदार इस्लामी भाइयों ने उनसे मुलाकात की सआदत हासिल की और उन्हें तहफ़ पेश किए। उन्होंने दावत इस्लामी और मदनी चैनल के जरिए आलमी सतह पर होने वाली खिदमत दावत इस्लामी को खूब सराहते और दुआओं से नवाजते हुए अपने मदनी तासुरात में इरशाद फरमाया। जो आप तमाम मुबल्लिगीन को जो तालीम दी है उसमें ख़ास करके इखलास अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं देखता हूँ तो मुबल्लिगीन में इखलास है, साथ साथ में खाकसारी और इंकिसारी जो है वो भी पाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को इसमें कामयाब करे। और आज के दौर में हालात हाज़िरा में एक तबके की ऐसी नहायत ज़रूरत है कि जो हमें बार बार टोके, बुरे कामों से रोके और इस्लाह की बात करे और नमाज और रोज़े की तरफ ले जाए। तो बहुत ज़रूरत है आज के दौर में और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम दावत इस्लामी अल्लाह के फज़ल व करम से कर रही है बड़े बेहतरीन तरीके से। उस काम से अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं और अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे और इनके तमाम जायज़ जो मकासद हैं उनमें अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी और कामरानी अता करे, गैब से मदद करे। और हम लोगों को भी चाहिए कि हम ऐसे नेक काम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से भी हो सके ताउन करें, चाहे हम शामिल हों माली तौर पर, जिस्मानी तौर पर, जिस तरह से भी मुनासिब है, क्योंकि एक काम जो है दीन का काम है और इसके अंदर हमको करना है। और ये सैयदना अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के तमाम अक़ाइद और तरीक़े के मुताबिक ही है, इसलिए हमें कोई इख्तिलाफ इसमें है ही नहीं। तो हमें जितने सुन्नी हज़रात हैं अल्हम्दुलिल्लाह मिलजुल कर और ये दीन का जो काम कर रहे हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम ताउन करें। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी नेक तौफीक दे कि हम इन नेक कामों में शामिल हों। हमको तार सुन्नी आलिमों से प्यार है, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल मजलिस फ़िज़ान कुरान के तहत हिंद के शहर मदीनतुल औलिया अहमदाबाद शरीफ की जेल में सुन्नत भरे इज्तिमा का सिलसिला हुआ, जिसमें मुबल्लिग दावत इस्लामी व निगरान हिंद गंज बख्श काबीना ने शिरकत फरमाई और इस्लामी भाइयों के दरमियान सुन्नत भरा बयान फरमाया। दौरान मुलाकात तहफ़ भी तकसीम फरमाए। आइए इस इज्तिमा की तरफ चलते हैं। ये शान है मेरे ख्वाजा की, 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 ख्वाजा की मेरे ख्वाजा की, ये शान है मेरे ख्वाजा की, ख्वाजा की मेरे ख्वाजा की, ये शान है 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 मेरे ख्वाजा की। बेखौफ खुदा का नाम लिया, ये शान है मेरे ख्वाजा की, बेखौफ खुदा का नाम लिया, ये शान है मेरे
इस्लाम का यूं प्रचार किया, इस्लाम का यूं प्रचार किया। ये शान है मेरे ख्वाजा की, ये शान है मेरे ख्वाजा की, ये शान है मेरे ख्वाजा। पंजाब के शहर गुजरात की मकामी अकेडमी में शोबा तालीम के ज़ेर एहतिमाम मदनी हल्के का सिलसिला हुआ। मुबल्लिग दावत इस्लामी ने तलबा को अपने तालीमी इदारों में खूब मदनी काम करने की तरगीब दिलाई और इस्लामी भाइयों को दौरान मुलाकात तोहफ़े भी पेश किए। इस दौरान असातिज़ा और तलबा ने मदनी चैनल को अपने तासुरात भी दिए। शाहे जूदो सहा गरीब नवाज, मेरे मुश्किल कुशा गरीब नवाज। शाहे जूदो सहा गरीब नवाज, मेरे मुश्किल कुशा गरीब नवाज। इस तरफ भी जरा करम की नजर, इस तरफ भी जरा करम की नजर, इस तरफ भी जरा करम की नजर। है लगा आसरा गरीब नवाज, है लगा आसरा गरीब नवाज। शाहे जूदो सहा गरीब नवाज। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फर्जों के बाद अफजल नमाज रात वाली नमाज है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त गुजरात सिटी के अंदर एक प्राइवेट एकेडमी में मदनी हल्के का सिलसिला है, जिसमें कॉमर्स के, मेडिकल के, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, इस इदारे के सरबराह और दीगर असातिज़ा वो शरीक हैं। शाहे जूदो सहा गरीब नवाज, मेरे मुश्किल कुशा गरीब नवाज। हर घड़ी फैज़े आम है तेरा, हर घड़ी फैज़े आम है तेरा, हर घड़ी फैज़े आम है तेरा। वाह क्या है अता गरीब नवाज। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये पहला चैनल देखा है, मदनी चैनल, जिसमें किसी किस्म का कमर्शियल नहीं आता। अमीर अहले सुन्नत का तमाम उम्मत मुसलिमा पे ये एहसान अजीम है कि आपने मदनी चैनल का इजरा करके इस दौर का वो वाहिद चैनल है जिसको दे के हम अपनी दुनिया को भी संवार सकते हैं और अपनी आखिरत को भी संवार सकते हैं। मदनी चैनल देखते रहिए। हमारी दुआ है कि अमीर अहले सुन्नत को अल्लाह लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और दाऊद इस्लामी के जो अमीर अहले सुन्नत हैं इलियास कादरी साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा ये काम किया हुआ है कि उन्होंने नौजवान नस्ल को इस काम के ऊपर लगाया और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वो हमारे पास इस दफ़ा पहली दफ़ा आए हैं। मदनी चैनल जो है आपको आपके घर में आकर तमाम जो नेक अमाल हैं वो सिखाएगा। नमाज़ों के बारे में, हर जो मदनी काम है उनके बारे में आपको घर में आकर पूरी तबलीग करेगा। लिहाजा आई लव मदनी चैनल, देखते रहिए मदनी चैनल। सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफिले ने साउथ कोरिया के शहर अंचन और आनसान में सफर इख्तियार किया। दौरान मदनी काफिला इलाक़ाई दौरा बराई नेकी की दावत का भी सिलसिला हुआ, जबकि मदनी काफिले के मुसाफिर आशिकान रसूल ने मदनी चैनल को अपने तासुरात भी दिए। आइए अब आपको साउथ कोरिया की तरफ ले चलते हैं। आओ मदनी काफिले हम करें मिलकर सफर, सुन्नतें सीखेंगे इसमें, सुन्नतें सीखेंगे इसमें इंशाअल्लाह सर बसर। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। 30-30 और 12-12 दिन के मदनी काफिले। आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आनसन सिटी में मदनी काफिले में सफ़र की सआदत हासिल हुई है। मदनी काफिले में मुझे पहली दफ़ा सोबत हासिल हुई है। उन्होंने मुझे नमाज के बारे में, अजान के बारे में जो उन्होंने सिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह उससे काफ़ी मुझ पर असर पड़ा। पहली दफ़ा मुझे मदनी काफिले में सफ़र करने का मौका मिला और मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा मदनी काफिले में सफ़र करने का मौका मिला और बहुत सारी रहमतें लूटने का मौका मिला। इल्म दीन जो सीखने की कोशिश करूँगा और अपने दूसरे इस्लामी भाइयों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, ग़ीबत करेंगे ना ग़ीबत सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।
तो फल मदीना लगा रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहजा फरमाई। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी, ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जगह में, तुझ पे जगह में, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो।